करोना के घट लक्षण तक घटो घट 4500 रुपए रोजाना। एकांतवास के रोजाना के घटो घट चार्ज 8000 रुपए। ICU के नाल रोजाना का खर्चा घटो घट 13000 रुपए। ICU और वेंटिलेटर का घटो घट खर्चा 15000 रुपए प्रति दिन। ये पंजाब सरकार की करोना के खिलाफ मिशन फतेह की तैयारी है, जिस विच करोना शरीरक तौर के नाल नाल आम आदमी नूं आर्थिक तौर पर भी यकीनी खत्म कर देवे। कोविड-19 के संकट नाल निपटण के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई विच हुई रिव्यू कमेटी की बैठक विच करोना के निजी हस्पतालों में इलाज के रेट तय कर दिए गए हैं, जो रेट घट और लुट के लाइसेंस ज्यादा नजर आते हैं। सरकार ने दरअसल निजी हस्पतालों को 3 कैटेगरी में वंडते हुए ये रेट तय किए हैं। पहली कैटेगरी में वो निजी हस्पताल रखे गए हैं जो नॉन नाब एक्रीडेटेड ने। दूजी विच नाब एक्रीडेटेड के नाल वो हस्पताल और मैडिकल कॉलेज जिस विच पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स नहीं होंगे। और तीजी कैटेगरी विच नाब एक्रीडेटेड मैडिकल कॉलेज और हस्पताल ने जिथे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स भी करवाए जाते हैं। हुण जरा इन्हां तिन्ने हस्पतालों में सरकार तो तयशुदा इलाज के रेट भी सुन लो। जे तुहाडे विच लक्षण बहुत हल्के ने तां पहली अते सब तो हेठली कैटेगरी विच भर्ती होने की रोजाना फीस है 4500 रुपए। दूजी कैटेगरी के हस्पताल विच लगणगे 5500 रुपए रोज़ दे। अते तीजी कैटेगरी के हस्पताल विच भर्ती होने की फीस होएगी 6500 रुपए। ये चार्जिज उदों ने जदों तुहाडे विच लक्षण बहुत हल्के ने। जेकर तुहानूं एकांतवास की लोड़ है तो पहली श्रेणी का हस्पताल तुहाडे तो तय करेगा 8000 रुपए। दूजी कैटेगरी के हस्पताल में भर्ती होने की फीस होएगी 9000 प्रति दिन। और तीजी कैटेगरी में आउंदे निजी हस्पताल में लगणगे 10000 रुपए प्रति दिन दे। जेकर तबीयत थोड़ी होर खराब है तो ICU में भर्ती होने की लोड़ है तो पहली तो तीजी श्रेणी लई चार्जिज होणगे 13000, 14000 और 15000। जदों की हालत बिगड़न ते जेकर ICU के नाल वेंटिलेटर की भी जरूरत पैंदी है तो चार्जिज होणगे 15000, 16500 और 18000 रुपए प्रति दिन दे। हालांकि सरकार ने ऑक्सीजन और PPE किट की फीस वक्त तो ना ले जाने के हुक्म दिते ने, पर इन्हें चार्जिज के बाद इसकी जरूरत भी की होएगी। सवाल हुण यह है कि निजी हस्पताल खासकर ICU फैसिलिटी वाले जो कि पहला तो ही इस तो घट चार्ज कर रहे हैं तो हुण इन्हां नूं सरकारी फीस तय होने दे नाल लुट का लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। नाल ही जदों हस्पताल ने ही मरीज की माइल्ड, मॉडरेट या सीरीयस कंडीशन तय करनी होएगी तो इस लुट ते सरकार लगाम किवें लगाएगी। इस तो इलावा ये चार्जिस जिहड़े ने ये सिर्फ एडमिशन फीस दे तय किए गए ने। उस तो बाद दवाइयां दे रेट का पैण वाला मरीजों ते बोझ कि इस संकट की घड़ी विच लोकां लई होर वड्डी मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। पर सरकारां नूं की उन्होंने तो मिशन फतेह करना है, उस विच जनता का जो बने सो बने। ब्यूरो रिपोर्ट PTC न्यूज़। जो है कुछ चार्जिज जिहड़े ने ये तय किए गए ने। मेरे नाल इस ते गलबात करने लई मेरे सहयोगी तरलोचन ने, उन्होंने कोल चलदे हां। तरलोचन जी, घटो घट इलाज निजी हस्पताल के अंदर 4500 रुपए तो शुरू होएगा और वध तो वध अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है, वेंटिलेटर की जरूरत पैंदी, ICU में भर्ती करना पएगा तो 18000, मतलब 4500 तो 18000 के विच दा इलाज जिहड़ा करोना का निजी हस्पतालों में तय किया गया। ये कहा जाए कि आम आदमी की पहुँच तो घटो घट बाहर है इलाज, तो कहना ठीक होएगा? नरिंदर जी, पहलों तो आप समझ लीए जो 4500 रुपया इन्होंने रेट रखा वो जस्ट ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਔਰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 4500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪਰ ਡੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ 8000 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 8000 ਰੁਪਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ 8000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 13000 ਮਿਨੀਮਮ। ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15000
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ 5-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨੇ ਤੇ ਵਰਤਨੇ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 4500 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਰੇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 4000 ਵਿਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਸਥ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਸੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 10-10 ਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਿਗਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 8000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 4500 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ 4000 ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੈਟ ਪਾ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ, ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ 8000 ਰੁਪਈਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ 13000 ਰੁਪਈਆ, 15000 ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੇਤੁੱਕਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ 4500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 8000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4500 ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕੌਣ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਐਡ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 8000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ।